Good morning, students. Now come to the behavior of radius of convergence of an analytic function along a curve. This is not the monodromy theorem. Monodromy theorem means other in the last section, last 2.15 on a monodromy theorem. This is a lemma related to monodromy theorem, and this lemma says about the behavior of radius of convergence of an analytic function along a curve. And this lemma says that the radius of convergence is either infinity or it should be a continuous function. Continuous function means it can be a positive integer, and if it is infinity or function, an analytic function, the radius of convergence infinity means what? Infinity means a function. Radius of convergence means what? But analytic function, ഒരു function analytic ആവുന്ന റേഡിയസ് എവിടം വരെയാണോ അത് അനലിറ്റിക് ആകുന്ന ആ സർക്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള. സോ if we can extend that radius of convergence to infinity means what? It will become an entire function. Entire function means a function which is differentiable everywhere in the complex plane is called an entire function. For an entire function, the radius of convergence is always infinity. So theorem പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റി or it can be a continuous function. This is about monodromy theorem, and you have some more definitions related to this before this theorem. Functional element എന്താണ്? Gem എന്താണ്? Sorry, analytic continuation എന്താണ്? These all definitions are very important. അത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പല പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ്. Now come to the statement of the let gamma from closed interval 0 1 to c be a path. Let ft dt, this is a functional element. Functional element means a function and the domain where this function is defined corresponding to t in closed interval 0 1. For each corresponding to each t in closed interval 0 1, we can define an function t and the corresponding domain. That means a functional element to be an analytic continuation along R. Then for closed interval 0 1, let R of t be the radius of convergence of the power series expansion of f of t about z equal to R of t. Then either R of t, radius of convergence, this is gamma of t. So gamma from closed interval 0 1. F of t യുടെ എവിടെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ഏതെടുക്കണം നമ്മൾ? z മൈനസ് എ എന്നുള്ളതിൽ എ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ടിയുടെ ഗാമയിലുള്ള ഇമേജ് ആണ്. ഗാമ ഓഫ് ടി ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആസ് ഇസഡ്, സെൻറ്റർ ആയിട്ട് അബൌട്ട് ഇസഡ്. And then the radius of convergence is either infinity or it is a continuous function. Now come to the proof of the theorem. If r of t equal to infinity for some value of t, then by the above reason what I said earlier, ft can be extended to an entire function. Okay, so fs of ez equal to ft of z for every z belongs to ds. Analytic continuation ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇത് entire function ഫുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഫുൾ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണോ? അനലിറ്റിക് ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ entire ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എഫ് എസ് എല്ലാം അനലിറ്റിക് കണ്ടിന്യൂഷൻ, എല്ലായിടത്തെയും വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ടി ഓഫ് ഇ സെഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ എവരി എസ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0 1. ഏത് എസ് എടുത്ത് 0 1, അതായത് ടിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള ഏത് എസ് എടുത്താലും, ദാറ്റ് മീൻസ് 0 1ലുള്ള ഏത് എസ് എടുത്താൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള ഏത് എസ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കിട്ടും. Now come to the next part. Suppose r of t is less than infinity, that means it should be a continuous, a positive number for every t. Then fix some t belongs to closed interval 0 1 and let tau equals gamma of t. Say gamma is a function from closed interval 0 1 to c, and tau is the image, that is a complex number from 0 1 ലുള്ള ഒരു നമ്പറിന്റെ ഇമേജ് ആണ് എന്ത്? ഗാമ ഓഫ് ടി ആയിട്ട് വരിക. and we are representing it as tau. Let ft of z equals sigma. We are writing നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ
തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ എഫ് ടിയുടെയും പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് കിട്ടുക. റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിലാണ്. പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എവിടെയാണ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൊമൈനിലാണ് ഇത് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആ ഡൊമൈൻ ഒരു ഡൊമൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏത് പോയിന്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സെന്റർ ആയിട്ട് ഏത് പോയിന്റ് വെച്ച് വേണം? ദാറ്റ് മീൻസ് എബൌട്ട് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, എബൌട്ട് എ, എബൌട്ട് 0 എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമുക്ക് എബൌട്ട് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഓഫ് ടി എന്നാണ് തിയറത്തിൽ തന്നെ. സോ ഹിയർ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഗാമ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടോ. സോ ദി പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഷുഡ് ബി, നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോങ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സിഗ്മ എ എൻ ഇൻറ്റു ഇസഡ് മൈനസ് എ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ എന്നായിരുന്നു എഴുതുന്നത്. സെയിം മെത്തേഡ് സിഗ്മ ഹിയർ about tau ആണ് here നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. tau equals about gamma of t. So this can be written as tau n. Okay, tau n into z minus tau whole raised to n. This is a power series expansion m of ft about tau. So let delta 1 greater than 0 be such that delta 1 greater than 0 such that we are taking some point in the neighborhood of t. delta 1 distance കിടക്കുന്ന ഒരു neighborhood കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് s, and gamma of s belongs to dt intersection b of, അതായത് ball containing tau r of t. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ തിയറത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഗാമ ഓഫ് എസ് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ബിലോങ്സ് ടു രണ്ടിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഡി ടിയുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ. കാരണം ബിക്കോസ് എസ് അനലിറ്റിക് കണ്ടിന്യൂഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച്, കാരണം എന്താണ്? എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ളതാണ്? ടിയുടെ ഡെൽറ്റ 1 നെയ്ബർഹുഡിലുള്ളതാണ്. സോ അത് ഡി ടിക്കും ബാധകമാണ്. ഗാമ എസ് ബിലോങ്സ് ടു ഡി ടി ഇന്റർസെക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ടൗ എന്താണ് സെൻട്രായിട്ട് ആർ ഓഫ് ടി റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ബോളിലും ഇതെന്തായിരിക്കും? ആർ ഓഫ് എസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് നമ്മുടെ അനലിറ്റിക് കണ്ടിന്യൂഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എഫ് എസ് അറ്റ് ഗാമ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽസ് എഫ് ടി അറ്റ് ഗാമ ഓഫ് എസ് ആയിരിക്കും. Now fix s such that fix x with mod s minus t less than delta 1 and let sigma equals gamma of s. Gamma of s is named as sigma. Gamma of t is named as tau. s എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ളതാണ്? ടിയുടെ ഒരു ഡെൽറ്റ 1 നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എസ്. എസിനെ തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ 0 1 ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് എസ്. ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് കൺസിഡർഡ് എസ് as an independent point, we can say analytic continuation, and we can consider s as a point in the neighborhood of delta 1 neighborhood of t. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗാമ എസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Now ft can be extended to be an analytic function on b delta r of t since fs agrees with ft. അപ്പം എഫ് എസും എഫ് ടിയും എവിടെ? സിഗ്മ ഗാമ ഓഫ് എസ് രണ്ടിലും ഗാമ ഓഫ് എസ് ഉണ്ട്, ഡി ടിയിലും ഉണ്ട്, എവിടെയും ഉണ്ട്. ബോൾ വിത്ത് സെന്റർ ടൗ അവിടെ നമുക്ക് ഗാമ ഓഫ് എസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ വരുന്നിടത്ത് എഫ് എസിന്റെ വാല്യൂ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ അനലിറ്റിക് കണ്ടിന്യൂഷൻ. ആൻഡ് എഫ് എസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനലിറ്റിക് ഓൺ b tau r of t union domain of s. Now suppose fs of z equals sigma n equals 0 to infinity sigma n into sigma n വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മയുടെ പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ about sigma. What is the sigma r of s? That means about r of s gamma of s. നമ്മൾ ആദ്യം പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതിയത് ഗാമ ഓഫ് ടി ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഗാമ ഓഫ് എസിന് നമ്മൾ പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുന്നു. So gamma of s is here defined as sigma. So the power series expansion should be fs. Here it is given. It is given fs power series here f of s equals sigma n z minus sigma whole raised to n. This is a power series expansion about z equal to 6. Now choose r of s which is greater than or equal to distance between sigma, that means gamma of s, and z minus tau equal to r of t. അതായത് ടൗവിന്റെ r of t റേഡിയസിലുള്ള
റേഡിയസിലുള്ള നെയ്ബർഹുഡും ഗാമ ഓഫ് എസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആർ ഓഫ് എസ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് ടി മൈനസ് മോഡ് ടൗ മൈനസ് സിഗ്മ സിഗ്മയും ടൗവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് which is less than or equal to the calculation r of s minus r of t greater than or equal to minus of tau minus sigma r of t minus r of s അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചെഴുതി മൈനസ് വെച്ചൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് ടൗ മൈനസ് സിഗ്മ ഇംപ്ലൈസ് ആർ ഓഫ് ടി മൈനസ് ആർ ഓഫ് എസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് ടി is less than or equal to mod of small r gamma of t. That is, this is the radius of convergence. This is the point. So mod gamma of t minus gamma of s. Similarly, we get r of s minus r of t less than or equal to gamma of t for. Then since gamma is a continuous, it follows that r must be a continuous set. Gamma എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു continuous function ആണ്. r of s ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, ഈക്വൽ ടു അല്ലേ. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമേജും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലൈസ് ദിസ് ഈസ് അഗെയിൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ. കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മോഡ് എസ് മൈനസ് ടി ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ 1 ആണ് എങ്കിൽ മോഡ് ഗാമ ഓഫ് ടി മൈനസ് ഗാമ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ സം എപ്സിലോൺ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയത് എന്താണ്? ആർ ഓഫ് ടി മൈനസ് ആർ ഓഫ് എസ് ഈസ് less than or equal to this. This is less than some epsilon whenever s minus t is less than delta 1. This is the definition of continuity. Continuity definition എന്താണ്? Whenever mod s minus t is less than delta, f of s minus f of t should be less than some epsilon. So here r of t minus r of s less than some small point. So we can say that r is also continuous at t. Okay. So that's the theorem. Important theorems ആണ് കേട്ടോ. അതായത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ, ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ള തിയറംസ് എല്ലാം സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിക്കാറുമുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലെമ്മ 2.14 gamma from closed interval 0 to c be a path from a to b and let f t dt be analytic continuation. There is a number sigma greater than 0 such that if the sigma from 0 to c is any path from a to b with the gamma of t minus gamma of sigma of t less than epsilon and if a analytic continuation നമ്മൾ ഈ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഗാമ 01 to c ഗാമയും സിഗ്മയും എന്നുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് അനലിറ്റിക് കണ്ടിന്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ള തിയറം, അതായത് പ്രൊപ്പോസിഷൻ 2.12 അതും ഈ തിയറവും ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. ഏകദേശം തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലൈൻ മാത്രമേ ഡിഫറെൻ്റ് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത. വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ബാക്കി എന്താ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു? നമ്മൾ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഏത് പ്രൊപ്പോസിഷൻ 2.12 ഇവിടെ നമ്മൾ ടി എന്നുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു? ഗാമ 1 നിന്ന് സി, അതൊരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് അല്ലേ. 01 is a connected set, so continuous image of a connected set should be connected. So image എന്തായിരിക്കണം? കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്, connected image in the subset ആണ്, ഇത് connected ആണ്. We will show that this is open and closed, open and closed, and also we can see that is not equal to 5. അപ്പോൾ നോൺ എംപ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡും ഓപ്പണും ആകണമെങ്കിൽ that should be the entire set. That should be the entire set. So t equal to closed interval 0 1 തന്നെ നമുക്ക് ആകണം. Okay. ഇതാണ് നമ്മൾ. അപ്പം നമ്മൾ ടി എന്നുള്ള സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ടി ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു, ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളാണ്. ഇത് നമ്മൾ 2.12 എന്നുള്ള തിയറം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ക്ലോസ്ഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഓപ്പൺ മീൻസ് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ഇന്റർലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദിസ് ടി. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ we select a limit point and we show that the limit point belongs to same proof ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. So you just go through this definition. ഈ ലെമ്മയെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
Now with this we concluded today's class. Thank you all.